مشرف کے خلاف فیصلے پر افواج پاکستان کے تحفظات، ملک اور ادارے کی عزت کا دفاع کرنے کا اعلان۔ میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں فیصلے کے الفاظ مذہب، تہذیب اور اقدار سے بالا تر ہیں۔ تحریری فیصلے کے خدشات سچ ثابت ہوئے، جواب کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کا خصوصی عدالت کے جج جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر قانون فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ انہیں عدلیہ کا حصہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ججز انہیں فوری طور پر کام سے روک دیں۔ اعتزاز احسن نے کہا سمجھ نہیں آ رہا فیصلے پر ہنسا جائے یا رویا جائے۔ استروصاف نے کہا جسٹس وقار کا فیصلہ سمجھ سے باہر ہے۔ حامد خان بولے جج کے خلاف اس فیصلے پر ریفرنس نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کو کئی بار مشرف کیس کی خامیوں بارے آگاہ کیا گیا۔ شیخ وقاص اکرم کا 92 کے پروگرام جواب چاہیے میں دعویٰ، کہتے ہیں وزیر اعظم کو ان کی ٹیم اور مشیروں نے کیس غلط بنانے کا بتایا۔ عمران خان کو کیس واپس لینے کا کہا گیا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم کو یہ کہا گیا اور ان کی ٹیم نے بھی کہا اور دوستوں نے کہا کہ جی یہ کیس جو ہے کیونکہ غلط اس پہ بنایا گیا تھا تو آپ اس کو وڈرا کر لیں، اور میری اطلاع کے مطابق اب آپ اس کی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ تصدیق کر سکتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اور پرائم منسٹر نے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا آج ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس کھوسا 11 ماہ اور 2 دن ملک کے منصف اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سپریم کورٹ میں ہوگا۔ جسٹس گلزار احمد نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ وہ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری تقریب ایوان صدر میں ہوگی۔ IMF کا پاکستان کے معاشی اقدامات پر اعتماد کا اظہار۔ ایگزیکٹو بورڈ نے دوسرے قسط 45 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا اقتصادی اصلاحات پروگرام درست سمت پر ہے۔ پاکستانی حکام کی پالیسی پر عمل درآمد سے معیشت مستحکم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ مارکیٹ کے مطابق ایکسچینج ریٹ درست رہا۔ ملکہ برطانیہ کا امیگریشن شرائط میں نرمی کا انتخاب۔ ملکہ الزبیتھ دوم کا انتخابات کے بعد نئی پارلیمنٹ سے پہلا خطاب، کہتی ہیں پیشہ ور افراد کی برطانیہ میں فاسٹ ٹریک انٹری کے لیے نئی ویزا پالیسی بنائیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف زیادہ سخت قانون سازی کی جائے گی۔ یورپی یونین سے برطانوی انخلا اور نیشنل ہیلتھ سروس حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں۔ کراچی ٹیسٹ کا آج دوسرا دن۔ سری لنکا کی ٹیم 64 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز آگے بڑھائے گی۔ میچ کے پہلے دن بالرز کا پلڑا بھاری رہا۔ مجموعی طور پر 13 وکٹیں گری۔ پاکستانی ٹیم صرف 191 رنز بنا سکی۔ اسد شفیق 63 اور بابر اعظم 60 رنز کے سوا کوئی بلے باز کریز پر ٹک نہیں سکا۔ پانی کی ضرورت، بجلی نہ کسی قسم کا ایندھن درکار، برف کے بغیر ہی برفیلا میدان تیار۔ میکسیکو میں آئس سکیٹنگ کے لیے زیادہ کثافت والے پولمز کے استعمال سے میدان کی تیاری۔ خواتین، بچوں، بڑوں سبھی نے جم کر دل بہلایا۔ آئس سکیٹنگ کا خوب مزہ اڑایا۔ جو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی آپس میں بات چیت ہوئی اس میں کیا فیصلے ہوئے، اس سے آپ کو حکومت تھوڑے عرصے میں آگاہ کرے گی۔ میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں۔ ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے، لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے ادارے کی عزت اور وقار کو ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں، خواہ وہ اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، سلط کار ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔
PR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की बातों से मुतालिक हुकूमत आपको आगाह करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी खतरात की तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म अदारा है, हम मुल्क दुश्मन कुव्वतों का सामना करेंगे। मुल्क पहले, इदारा बाद में है, इदारे का दिफा भी जानते हैं, हम मुल्क की इज्जत और इदारे की इज्जत का भी भरपूर दिफा करेंगे। फौज हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क को वहां ले जाना चाहती है जहां मुल्क पूरी तरह महफूज हो। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि होने वाले फैसलों से कुछ देर में आगाह किया जाएगा। अवाम अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद रखें। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, हम इंतशार को किसी तरह भी फैलने नहीं देंगे, हम दुश्मनों को और उनके आलाकार को भरपूर जवाब देंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ की बातों से मुतल्लिक हुकूमत आपको आइंदा आने वाले कुछ वक्त में आगाह कर देगी। आर्मी चीफ और वजीर आजम की गुफ्तगू में होने वाले फैसलों से हुकूमत अवाम को आगाह करेगी। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेजर साहब, DGISPR साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और वाज़ेह तौर पर कहा कि हम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से वाकिफ हैं और हम जानते हैं कि इनका कैसे मुकाबला करना है। जी, यकीनन मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस और एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है जो उन्होंने दिया है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और हम सब लोग मुल्क के अंदर सलामती और ये जो हमने एक स्टेबिलिटी लाई है अपनी जानों की कुर्बानी देने के बाद, इसको किसी बैड रश की वजह से या किसी चंद एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से, इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोगों की वजह से उसको यकीनन कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो बहुत मैं समझता हूँ बड़ा वेल थॉट आउट रिस्पॉन्स है पाकिस्तान आर्मी का। यकीनन हमें बहुत दुख है जो लैंग्वेज यूज की गई है, क्योंकि ये गैर महज़ब जबान है, पैरासिक, ये अन इस्लामिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एक एक्सट्रीमिस्ट सोच की अक्कासी करता है कि कितने मुतासब ज़हन के साथ प्रेसिडेंट मुशर्रफ के मुकदमे को सुना गया। उस पर अभी गवर्नमेंट अपना रिस्पांस देगी, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे बीमार ज़हन लोग जो जुडिशरी में बैठ गए हैं, इनका मेडिकल होना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो पहाड़ों में लड़ते रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट के साथ, ये सोचा भी नहीं था कि इस ज़हन के लोग जाकर इन आला मनसबों पर बैठ जाएंगे जो एक लाश को 3 रोज तक लटकाने का उस मुल्क में लिख रहे हैं जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। क्या हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है? हमारी सोसाइटी इसकी इजाजत देती है? क्या मुहज़्ज़ब दुनिया इस्लामिक या नॉन इस्लामिक, क्या मुहज़्ज़ब दुनिया इस तरह की कोई भी अदालत ऐसा फैसला लिख सकती है कि लाश को घसीट कर 3 दिनों के लिए लटका दिया जाए? मुझे तो खौफ आ रहा है कि हम क्या अफगानिस्तान में जिंदा हैं या कोई मुल्ला उमर की अदालत है जो ये फैसला लिख रही है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन उन्होंने किया और पाकिस्तान को बदनाम इसी तरह के फैसले और इस ज़हन से फैसले लिखने वाले जजेस करते हैं। मेरे ख्याल में उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल अपनी रिटायरमेंट से पहले अगर वो अपना एक बावकार रिटायरमेंट चाहते हैं मेरे सोच के मुताबिक, तो वो इस फैसले को नल एंड वॉइड करा दें, सू मोटर नोटिस देकर और फ्लाइंग कलर्स के साथ रिटायर हो जाएं, क्योंकि ये एक उनकी मौजूदगी में उनकी मातहत अदालत का इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब फैसला है जो तारीख में लिखा जाएगा और पाकिस्तान को डिफेम करेगा। सही। एजाज अवान साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। गजनफर साहब, DGISPR ने कहा कि मुल्क पहले, इदारा बाद में है और इदारे का दिफा भी जानते हैं। साथ ही निशानदही की कि हाइब्रिड जो वॉर है उसका भी हमें अंदाजा है और जो इंतशार है किसी सूरत फैलने नहीं देंगे। इस पर क्या कहेंगे और फिर फैसले के बारे में बात करते हैं। उन्होंने जो हाइब्रिड वॉर का जो इशारा किया है, तो आपका जो फैसला आया है और इस फैसले के अंदर जो पैरा 66 है, या इस फैसले को छोड़ दीजिए, इस फैसले के साथ साथ जो आर्मी चीफ का फैसला आया है आज से 2 दिन पहले, जिसमें आपने आर्मी को पूरा एक हैंग कर दिया है अनसर्टेनिटी में, और आज आप रिपोर्ट कर रहे हैं आपके चैनल के इंडिया ने 305 जगह से बार्बर वायर काटी है और उसकी पोजीशन में पर आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है और उस अदारे के ऊपर जिस तरह उसका इम्पैक्ट हुआ है और उसकी कॉन्टिन्यूटी में आपने जो कुछ किया, जो न सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इस किस्म की बात लिखी है तो फिर तो ठीक है, ये इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ है। नॉर्थ वजीरिस्तान में जब फौज ने ऑपरेशन किया था तो वहाँ पे एक चौक था
جس کو قتل چوک کہتے تھے، وہاں پہ طالبان آ کے لوگوں کو پھانسی دیتے تھے اور باڈی کو لٹکا دیتے تھے، یا نجیب اللہ کی باڈی کو افغانستان میں لٹکایا گیا. تو طالبان کو ہم نے کہا یہ دہشت گرد ہے، یا طالبان نے کچھ لوگوں کی سیکورٹی فورسز کی باڈی کے سروں کو کاٹا، ان سے فٹ بال کھیلی، تو یہ کاش وہ بھی لکھ دیتے کہ جی ان سے کچھ باڈی کو کاٹے اپنا ہینگ کرنے کے بعد، اس کے بعد باڈی کو نیچے لائے، اس کو کاٹے، ان کے سر سے فٹ بال کھیل. تو وہ تو یہ چیزیں دہشت گرد کرتے ہیں. تو کیا ہم دہشت گردی کی فضا میں بیٹھے ہیں؟ کیا ہم بنی امیہ کی زمانے میں بیٹھے ہیں؟ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف